Hello, good afternoon, everybody. Today I am going to discuss Pride and Prejudice, written by Jane Austen. Jane Austen. So, Jane Austen were an old. He was born in the old Kentish family from neighborhood of Sevenoaks. George Austen was Jane's father. Took holy orders in 1760 and on marriage in 1764. 1764 to Cassandra, daughter of the Reverend Thomas Leigh. He moved to Stevenson, a small village in Hampshire. In Hampshire. So 6 boys and 2 daughters were born to the Austens. Jane. Their 7th child was born on December 1673. Jane Austen. Jane Austen was 7th child of Cassandra and of Jane George Austen. At the age of 6, Jane was sent together with her sister Cassandra, who throughout Jane's life was to be her most intimate and devoted companion, to a school at Oxford. Later, both Cassandra and Jane Austen girls were transferred to the Abbey School at Reading under the charge of a widowed lady, Madame Latourelle. The sister left school around 1784-85 to complete their education at home. The Austens were fairly comfortably off. There were 2 livings of Stevenson and Dean, and also some supplementary income from resident pupils. Home life was free and happy. All members of the family were bound to each other by strong bonds of affection and mutual understanding. The fortunes of the brothers were varied. 2 joined the navy and eventually become admirals. 1 joined the church of the others. 1 inherited large estates from Thomas Knight. Another finally also entered the church, and 1 was an invalid all his life. Jane Austen grew up a tall and graceful girl with proportionated features, bright hazel eyes and brown curly hair. She was gay and witty, a keen observer of people, a brilliant conversationalist, an accomplished dancer, and a prodigious letter writer. Her life went along peaceful ways, free of adventures and of great passions, except for 1 short-lived and unfulfilled romance around the year 1802. Jane Austen never traveled beyond the narrow compass of her own and her friends' and relatives' residences in Hampshire, Kent, Sussex, and Somerset. When she went to London, it was a visitor. In short, here was a pleasant, secure, and strictly limited world, untouched it would seem by the great events, the French Revolution and the Napoleonic Wars of her epoch. Jane Austen started on her literary career at an early age.
Before she had reached 17, she had written many sketches, short comedies, and tales among the love and friendship of a marked series of deliberately observed type. Deliberately observed type. Around the year 1794, around the year 1794, she began her first novel in letter from Lady Susan. Shortly afterwards, she started Sense and Sensibility, entertained in its first version, Elinor and Marianne. In 1796, she wrote First Impressions, which she later developed into Pride and Prejudice, Northanger Abbey. On its completion in 1803, she sold for £10 to Crosby and Company Limited, London. Under the title Susan, 6 years later, she repurchased the unpublished work from publisher. It was brought out together with the Persuasion after her death. After 1803, there was a long pause in the literary activity. She attempted but one work, The Watsons. During that time, she lived with her parents, first at Bath, then at Southampton. Finally, she moved with her mother and sister into a cottage on the Charlton estate in Hampshire. Here, she resumed her literary work. By 1814, the fact of her authorship had become known, and when in the following year Emma was published by John Murray, she dedicated the book to Prince Regent, who was a great admirer of her work. Early in 1816, Jane Austen's health began to fail, and within a year she was a hopeless invalid, but her spirit remained strong and her mental powers unimpaired until the end. However, in May 1817, she was taken gravely ill to Winchester, where she died on July 18th, 1817. Her body was laid in the north aisle of Winchester Cathedral. Winchester Cathedral. So, Pride and Prejudice is the romantic comedy of Shakespeare, typical romantic comedy of Shakespeare. We find the uneasy and uncertain wooings, elaborate formal balancing of characters around the themes of love, final revelations, reconciliations, and irresistible joyous conclusion above all. We find an engaging young woman whose audacity and brightness make things happen, yet who must learn to see herself the temporary victim of her own inventions, and who in the end willingly submits her cleverness to the higher claims of love. So, a wealthy young gentleman named Charles Bingley has rented the manor of Netherland Park, causes a great stir in the nearby village Longbourn, especially in the Bennet household. The Bennets have 5 unmarried daughters, from oldest to youngest: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty, and Lydia. And Mrs. Bennet is desperate to see them all married. After Mr. Bennet pays a social visit to Mr. Bingley, the Bennets attend a ball at which Mr. Bingley is present. He is taken with Jane and spends much of the evening dancing with her.
His close friend Mr. Darcy is less pleased with the evening and heartily refuses to dance with Elizabeth, which makes everyone view him as arrogant and obnoxious. At social functions over subsequent weeks, however, Mr. Darcy finds himself increasingly attracted to Elizabeth's charm and intelligence. Jane's friendship with Mr. Bingley also continues to burgeon, and Jane pays a visit to the Bingley mansion. On her journey to the house, she is caught in a downpour and catches ill, forcing her to stay at Netherlands for several days. In order to tend to Jane, Elizabeth hikes through muddy fields and arrives with spattered dress, much to the disdain of the snobbish Miss Bingley. Charles Bingley's sister, Miss Bingley, is Charles Bingley's sister. Miss Bingley's spite only increases when she notices that Darcy, whom she is pursuing, pays quite a bit of attention to Elizabeth. When Elizabeth and Jane return home, they find Mr. Collins visiting their household. Mr. Collins is a young clergyman who stands to inherit Mr. Bennet's property, which has been entailed, meaning that it can only pass it down to male heirs. Mr. Collins is a pampas spoon, though he is quite enthralled by the Bennet girls. Shortly after his arrival, he makes a proposal of marriage to Elizabeth. She returns him down. She turns him down, wounding his pride. Meanwhile, the Bennet girls have become friendly with military officers stationed in nearby town. Among them is Wickham, a handsome young soldier who is friendly toward Elizabeth and tells her how Darcy cruelly cheated him out of an inheritance. So at the beginning of the winter, the Bingleys and Darcy leave Netherfield and return to London. Much of Jane's dismay, a further shock arrives with the news that Mr. Collins has become engaged to Charlotte Lucas, Elizabeth's best friend and the poor daughter of local knight. Charlotte explains to Elizabeth that she is getting older and needs the match for financial reasons. Charlotte and Mr. Collins get married, and Elizabeth promises to visit them at their new home. As winter progresses, Jane visits the city to see friends. However, Miss Bingley visits her and behaves rudely, while Mr. Bingley fails to visit her at all. The marriage prospects for the Bennet girls appear bleak that spring. Elizabeth visits Charlotte, who now lives near the home of Mr. Collins' patron, Lady Catherine de Bourgh, who is also Darcy's aunt. Darcy calls on Lady Catherine and encounters Elizabeth, whose presence leads him to make a number of visits to the Collins home. So, where she is staying, one day he makes a shocking proposal of marriage, which Elizabeth quickly refuses. She tells Darcy that she considers him arrogant and unpleasant, then scolds him for steering Bingley away from Jane and disinheriting Wickham. Darcy leaves her, but shortly thereafter delivers a letter to her. In this letter, he admits that he urged Bingley to distance himself from Jane, but claims he did so only because
He thought their romance was not serious. As for Wickman, he informs Elizabeth that the young officer is a liar and that the real cause of their disagreement was Wickham's attempt to elope with his young sister, Georgiana Darcy. This letter causes Elizabeth to reevaluate her feelings about Darcy. She returns home and acts coldly toward Wickham. This militia is leaving town, which makes the younger, rather man crazy Bennet girls distraught. Lydia manages to obtain permission from her father to spend the summer with an old colonel in Brighton, so where Wickham's regiment will be stationed with the arrival of June. Elizabeth goes on another journey, this time with the gardeners who are relatives of the Bennets. The trip takes her to the north and eventually to the neighborhood of Pemberley, Darcy's estate. She visits Pemberley after making sure that Darcy is away and delights in the building and grounds. While hearing from Darcy's servants that he is a wonderful, generous master, suddenly Darcy arrives and behaves cordially toward her, making no mention of his proposal. He entertains the gardeners and invites Elizabeth to meet his sister. Shortly thereafter, however, a letter arrives from home telling Elizabeth that Lydia has eloped with Wickham and that the couple is nowhere to be found. This suggests that they may be living together out of wedlock, fearful of the disagree such a situation would bring on her entire family. Elizabeth hastens home. Mr. Gardiner and Mr. Bennet go off to search for Lydia, but Mr. Bennet eventually returns home empty-handed just when all hope seems lost. A letter comes from Mr. Gardiner saying that the couple has been found that Wickham has agreed to marry Lydia in exchange for an annual income. So the Bennet are convinced that Mr. Gardiner has paid up Wickham, but Elizabeth learns that the source of the money and of her family's salvation was none other than Darcy. Now, married Wickham and Lydia returns to Longbourn briefly, where Mr. Bennet treats them coldly. They then depart of Wickham's new assignment in the north of England shortly thereafter. Bingley returns to Netherfield and resumes his courtship of Jane. Darcy gets to stay with him and pays visit to the Bennets, but makes no mention of his desire to marry Elizabeth. Bingley, on the other hand, presses his suit and proposes to Jane to the delight of everyone, but Bingley's haughty sister, while the family celebrates Lady Catherine de Bourgh, pays a visit to Longbourn. She corners Elizabeth and says that she had heard that Darcy, her nephew, is planning to marry her. Since she considered a Bennet an unsuitable match for a Darcy, Lady Catherine demands that Elizabeth promises to refuse him. Elizabeth spiritedly refuses, saying she is not engaged to Darcy, but she will not promise anything against her own happiness.
A little later, Elizabeth and Darcy go out walking together, and he tells her that his feelings have not altered since the spring. She tenderly accepts his proposal, and both Jane and Elizabeth married. Both Jane and Elizabeth married. So in this way, Charlotte marries Mr. Collins because he has a stable income and offers us the opportunity to have a home of her own. She does not love him, but she doesn't believe that love is essential for successful marriage. As Charlotte explains to Elizabeth, I am not a romantic, I was asked only a comfortable home. Since Charlotte is not particularly beautiful and is growing older, she decides to make the most of an opportunity. Most of an opportunity. So the Bennett family at Longburn village, in which the Bennetts live, consisted of Mrs. and Mr. Bennett and their. So main idea, themes of the. So here, the plot of Pride and Prejudice follows a linear chronological structure. Elizabeth Bennet is the protagonist, and the major conflict revolves around her struggle into a compatible husband, desires the obstacles presented by both social conventions and her own lack of self awareness. She encounters a number of antagonists who create obstacles between her and happy marriage. These antagonists can be classified into two groups. The first are the characters who threaten Elizabeth's future happiness by trying to persuade her to marry the wrong man. They include Mrs. Bennet, so who does not understand the kind of marriage her daughter wants and thinks Elizabeth should lower her standards, and Mr. Collins, who tries to convince Elizabeth to accept a marriage that would never satisfy her. So the second group of antagonists are the characters who try to prevent Elizabeth's marriage to Darcy, notably Miss Bingley and Lady Catherine de Bourgh. There are times when Elizabeth functions as her own antagonist, a stubbornness and inability to understand that Darcy would be a good match for her move or further away from her goal of happiness rather than toward it. So the main plot of Elizabeth's path to marriage intersects closely with subplots focused on the lives of other female characters. The plot structure is also shaped in its division into volumes. Pride and Prejudice was initially published in 3 volumes. In the first volume, the initial events of the plot focuses on Jane's attraction to Bingley, with Elizabeth's interaction with Darcy, and his gradual attraction to her functioning as a secondary incident. So the major conflict is the first section of the novel centers on whether Jane and Bingley will be able to marry, since Darcy and Bingley's sisters seem determined to keep them apart. So another conflict arises when Mr. Collins begins pursuing Elizabeth and she is forced to reject him.
These two initial conflicts are given some resolution at the end of the first volume. When Mr. Collins finally accepts defeat and marries Charlotte Lucas, and the Bingley family leaves Netherfield to return to London, this moment in the plot marks a low point as it appears as though neither Bennet's sister has much chance of getting married and that most people marry for money and status. Yet the plot rises again with a new focus on the possibility of a match between Elizabeth and Darcy. Elizabeth's visit to the Charlotte and Mr. Collins creates a new opportunity for her to interact with Mr. Darcy, leading him to propose to her. This proposal occurs approximately in the middle of the story and represents the climax of the attraction Darcy has been trying to resist ever since he first met Elizabeth. A rejection of his proposal parallels a previous rejection of Mr. Collins. So at this point, Elizabeth believes that Darcy is a bad person and she will not accept a marriage to a man she does not love, no matter what he might offer her. However, the plotline of Darcy and Elizabeth's relationship increases in intensity after she rejects him. The rejected proposal leads him to reveal new information that makes her question her perception of him. The unfolding plot of growing affection between Darcy and Elizabeth is interrupted by a new conflict, Lydia's elopement. This conflict dominates the novel's plot until its resolution. Once Lydia's plotline is resolved with a respectable marriage, the focus shifts to a return to Jane's storyline. So, reunited with Bingley, she quickly becomes engaged resolving the conflict that has been ongoing since the novel start. All that remains is a final conflict to the overcome in the form of Lady de Bourgh's attempt to prevent Elizabeth from marrying Darcy. So the earlier plot events where Elizabeth stood her ground have prepared her for this moment, and she refuses to back down with the characters having finally overcome all the obstacles in their way. So the novel climax takes place when Darcy proposes a second time and Elizabeth accepts him. The climax is followed by some brief falling action, including the preparations for the marriage and the projected futures for all the three couples. So Pride and Prejudice was influential in demonstrating that everyday events and domestic struggles presented in a realistic way can be as interesting as more sensational stories. Here, we, the readers, experience the events of the plot in the same way the characters do without any special narrative techniques. This choice of plot structure helps to make the events of the novel relatable. The novel closes with classic comic ending in which three of Bennet's sisters are married and the virtuous characters Jane, Elizabeth, Bingley, and Darcy are rewarded with prosperity and happiness, while the foolish or wicked characters Lydia and Wickham face a no more turbulent existence. Turbulent existence. So the themes of themes importantly
So plot, the main ideas. So Elizabeth Bennet is the protagonist of the novel. Most of the events and characters are described from her point of view, and we readers gain access to new information and insights only when she does. Elizabeth wants to build an independent life for herself with a partner she truly loves and respects. However, this goal is blocked by her tendency to make assumptions about people and to be stubborn in her beliefs. At the beginning of the novel, Elizabeth forms fixed ideas of people and is frustrated when individuals show inconsistency or complexity. For example, after making up her mind that Darcy is cold and stuck, she refuses to see anything good about his character. Conversely, because she takes a liking to Wickham, she insisted on being he is a good person. By the end of the novel, Elizabeth realizes that people can be complex and multidimensional, and that it is important to use new information to reassess first impressions. Because of this development in her character, she achieves what she wants and ends up happily married to Darcy. Married to Darcy. The, so and then love. Love is another important theme of the novel Pride and Prejudice, written by Jane Austen. Pride and Prejudice contains one of the most cherished love stories in English literature. The courtship between Darcy and Elizabeth, as in any good love story, the lovers must elude and overcome numerous stumbling blocks, beginning with the tensions caused by the lovers' own personal qualities. Elizabeth's pride makes her misjudge Darcy on the basis of a poor first impression, while Darcy prejudiced against Elizabeth's poor social standing blinds him. For a time to her many virtues, of course, one should also say that Elizabeth is guilty of prejudice and Darcy is pride of pride. So this is Aston, meanwhile, poses countless smaller obstacles to the realization of the love between Elizabeth and Darcy, including Lady Catherine's attempt to control her nephew, Miss Bingley's snobbery, Mrs. Bennet's idiocy, and Wickham's deceit. In each case, anxieties about social connections or the desire for better social connections interfere with the workings of love. Darcy and Elizabeth's realization of a mutual and tender love seems to imply that Aston views love as something independent of these social forces, as something that can be captured if only an individual is able to escape the warping effects of hierarchical society. Jane Austen does sound some more realist notes about love using the character of Charlotte Lucas, who marries the buffoon Mr. Collins for his money, to demonstrate that the art does not always dictate marriage. Yet, with her central characters, Austen suggests that true love is a force separate from society and one that can conquer even the most difficult of circumstances. So, main idea of reputation in this novel.
So, Pride and Prejudice depicts a society in which a woman's reputation is the utmost importance. A woman is expected to behave in certain ways, stepping outside the social norms makes her vulnerable to ostracism. This theme appears in the novel when Elizabeth walked to Netherlands and arrives with muddy skirts. To the shock of the reputation conscious Miss Bingley and her friends, at the other points, the ill-mannered, ridiculous behavior of Mrs. Bennet gives her a bad reputation with the more refined Darcys and Bingleys. So as Jane Austen pokes gentle fun at the snob in these examples, but later in the novel, when Lydia elopes with Wickham and lives with him out of wedlock, here Jane Austen treats reputation as a very serious matter by becoming Wickham's lover without benefit of marriage. Lydia clearly places herself outside the social pale, and her disgrace threatens the entire Bennet family. The fact that Lydia's judgment, however terrible, would likely have condemned the other Bennet sister to marriage just leaves seems grossly unfair. So why should Elizabeth's reputation suffer along with Lydia? Darcy's intervention on the Bennet's behalf thus becomes all the more generous. But some readers might reset that such an invention was necessary at all. If Darcy's money had failed to convince Wickham to marry Lydia, so would Darcy have still married Elizabeth? Does this transcendence of prejudice extended that far? So the happy ending, Pride and Prejudice, is certainly emotionally satisfying, but in many ways, it leaves the theme of reputation and the importance placed on reputation. So explored, one can ask of Pride and Prejudice, to what extent does it critique social structures, and to that extent does it simply accept their inevitability? So here class difference is there in the novel Pride and Prejudice. The theme of class is related to reputation in that both reflect the strictly regimented nature of life for the middle and upper class in Regency England. The lines of class are strictly drawn. So while the Bennets who are middle class may socialize with the upper class Bingleys and Darcys, so they are clearly the social inferiors and are treated as such. So here the author satirizes the kind of class consciousness, particularly in the character of Mr. Collins, who spends most of his time todying with his upper class patron, Lady Catherine de Bourgh. So the Mr. Collins offers an extreme example. He is not the only one to hold such views. His conception of the importance of class is shared, among others, by Mr. Darcy, who believes in the dignity of his lineage, Miss Bingley, who dislikes anyone not as social accepted as she is, and Wickham, who will do anything he can go get enough money to rise himself into a higher station. Mr. Collins' views are merely the most extreme and obvious. The satire directed at Mr. Collins
is therefore also more subtle, directed at the entire social hierarchy, and the conception of all those within it is corrections in the complete disregard regarded of other more worthy virtues. So, family is an integral theme in the novel. All of the characters operate within networks of family connections that shape their decisions and perspectiveness. For the female characters in particular, the influence and behavior of their family members are the significant factor in their lives because the business of Miss Bennet's life was to get her daughters married. The Bennet sisters constantly have to navigate their mother plans and schemes, while male characters like Mr. Dancy and Mr. Bingley have much more social and financial independence. They still rely on the judgment and opinions of female family members like Caroline Bingley and Lady Catherine de Bourgh. Individuals are judged according to the behavior of the family members, which is Darcy points out to Lizzie that he is doing her a favor by proposing, even though she comes with embracing family connections. The theme of family shows that individuals never lead totally autonomous lives and that individual actions have wider communal implications. Wider communal implications. So now we discuss some important characters. Elizabeth Bennet, the novel's protagonist, novel's protagonist is the important character in the novel Pride and Prejudice, the second daughter of Mr. Bennet. Elizabeth Bennet is the most intelligent and sensible of the five Bennet sisters. She is well read and quick-witted with a tongue that occasionally proves too sharp for her own good. A realization of Darcy's essential goodness eventually triumphs over her initial prejudice against him. In Darcy, so Darcy is a wealthy gentleman, the master of Pemberley and nephew of Lady Catherine de Bourgh. Though Darcy is intelligent and honest, his excess of pride causes him to look down on his social inferiors. Over the course of the novel, he tempers his class consciousness and learns to admire and love Elizabeth for the strong character. So Jane Bennet, the eldest and most beautiful Bennet sister, Jane is more reserved and gentler than Elizabeth. So the easy pleasantness with which she and Bingley interact contrast Starkey with the mutual distaste that marks the encounters between Elizabeth and Darcy. Charles Bingley, Darcy, considerably wealthy best friend Bingley's purchase of Netherfield, an estate near the Bennets, serves as an impetus for the novel. He is a genial, well-intentioned gentleman whose easygoing nature contrasts with Darcy initially discourteous demeanor. He is blissfully uncaring about class differences. Mr. Bennet. Mr. Bennet, the patriarch of the Bennet family, a gentleman of modest income with 5 unmarried daughters. Mr. Bennet has a sarcastic, cynical sense of humor that he uses to purposefully initiate his wife. Though he loves his daughters, he often fails as parent, preparing to withdraw from the never-ending marriage concerns of the women around him rather than offer help. Mr. Bennet. Mr. Bennet
Mrs. Bennet is Mr. Bennet's wife, a foolish, noisy woman whose only goal in life is to see her daughters married because of her low breeding and often unbecoming behavior of Mrs. Bennet often repels the very suitors whom she tries to attract for her daughters. So in George Wickham, a handsome fortune hunting militia officer, Wyckham's good looks and charm attract Elizabeth initially, but Darcy's revelation about Wyckham's disreputable past clues her into his true nature and simultaneously closer to Darcy. Draws her closer to Darcy. And another important character, Miss Bingley. Bingley's snobbish sister. Miss Bingley bears Mrs. Bingley. Miss Bingley bears inordinate disdain of Elizabeth's middle class background. Her vain attempts to garner Darcy's attention cause Darcy to admire Elizabeth's self-possessed character even more. Mr. Collins, a pompous, generally idiotic clergyman who stands to inherit Mr. Bennet's property. Mr. Collins' own social status is nothing to brag about, but he takes great pains to let everyone and anyone know that Lady Catherine de Bourgh serves as an patroness is the worst combination of snobbish and obsequious. Snobbish and obsequious. So this is about the characters of in the novel Pride and Prejudice. It is about the plot, the theme, and characters in the novel Pride and Prejudice. Tomorrow we will be discussing on some other topic. See you. Bye. Good afternoon, everyone. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೆರಿಕಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೇಗೆ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಗ್ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ಕೂಡಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನ 1848ರಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಮ್ಮತಿ. ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 1848ರಲ್ಲಿ ಆ ಡಯಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಮೆರಿಕ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂತದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪದ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪದ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ 1874ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೇ 29, 1874ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮೇ 29 ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇ 29, 1874ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಯೂನಿಟ್ 10 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಯೂನಿಟ್ 10 ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪುನರ್ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 1874ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ರಚಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೂ ರಚನೆಯನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಐಕ್ಯಗೊಳಿಸಿರುವಂತದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದಲ್ಲೇ ಈ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ, ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನೇ ರೂಪಿಸಿ ಅದನ್ನ ಜನತೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನತೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಮಂಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತದ್ನ ನಾವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನಂಬರ್ 1, ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ನ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂವಿಧಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ತರ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ನ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಸ್ ಜನತೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಸ್ ಜನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನತೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ರಚಿತ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಕಮಿಟಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು. ಆ ಕಮಿಟಿನ ಸ್ವಿಸ್ ಜನರಿಂದನೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟಿ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 196 ವಿಧಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 196 ವಿಧಿ ಇರುವಂತದ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು
ಮೊದಲನೇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ. ಅನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಕಠಿಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದೊಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಯೂನಿಟ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 88 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಧಾನಗಳು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಏನೇನ್ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ವಿಧಾನಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮುಖಾಂತರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋ ಕರೆಯೋ ಬದಲು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 20 ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು 6 ಅರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20 ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 6 ಅರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಲೈಕ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಅಮೆರಿಕ ಎರಡೆರಡು ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವುಗಳೇ ಆದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ, 2 ಸಂವಿಧಾನ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ 2 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆತರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಇರುವಂತದ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಎರಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಮತ್ತೆ ಫೆಡರಲ್ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಮತ್ತೆ ಫೆಡರಲ್ ನಡು ಎರಡೂ ಮಧ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 88 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕು, ಈ 3 ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ 34 ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 41ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ನೀತಿಯನ್ನ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಗೆ ತಲುಪಿಸೋಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಹೀಗೆ
ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 41ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನತೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದ 2ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜನತೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನತೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಸುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಫಲ ಅವಕಾಶ, ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಆಚರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಿಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಾಯಕ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 7 ಜನ ಇರುವ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 7 ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಸದನ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು 7 ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಜನ, ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೇರವಾಗಿ ಈ ಶಾಸನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ, ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ, ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಈ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಾಧನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಾಧನಗಳು ಯಾವ್ದು? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ದೆ, ಇದು
ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತವರೂರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತವರೂರು ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ, ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೇ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಜನಗಳು ಆ ಅವರೇ ಶಾಸನ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರೇ ಮಾಡಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ತುಂಬಾ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ದೆ ಇಂಡಿಯಾದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, 7 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಫೆಡರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೆಡರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡದೆ, ಪ್ರಧಾನಿಗೂ ಕೊಡದೆ 7 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರೊಳಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಇವರೇ ಸ್ವಿಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ 7 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿರುವಂತಹ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೇ ಇಲ್ಲಿ. ಫೆಡರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಜನರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಭೇದನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 7 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 7 ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 7 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಧಿಕಾರಗಳೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. 7 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆ 7 ಜನದಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನಿಗೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಯ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮಂಡಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಂಡಳಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 7 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫೆಡರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಫೆಡರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾರತನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರುವಂತಹ ಫೆಡರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂತದ್ನೇ ನಾವು ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಬಹು ಜನರು ಯಾರು? ಆ 7 ಮಂದಿ. ಆ 7 ಮಂದಿ ಜನರೇ ಬಹು ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ನಾವು ಫೆಡರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೆಡರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೆ ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ವಿಸದನ ಪದ್ಧತಿ. ದ್ವಿಸದನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ರೀತಿಯ ಸದನ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ? 2 ಸದನ ಇದೆ, ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಸಭೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಮನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಮನೆ ಕೆಳಮನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೆನೆಟ್. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮಧ್ಯ ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ದ್ವಿಸದನ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆನೆಟ್. ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಕೆಳಮನೆ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಭೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಂದ ಓಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮನೆ ಇದು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ಮನೆನ ನಾವು ಸೆನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನ ನಾವು ಸೆನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳ ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮೆಂಬರು. ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದೊಂದ್ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಅರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, 6 ಅರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಇಂದ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವರು ಸೆನೆಟ್ ಗಳ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ 2 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸದನ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಗೆ ಜನ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೆನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ, ಅರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗೆ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹೀಗೆ 2 ಸದನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂತದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿರಹಿತ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿರಹಿತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನ 6 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಚುನಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮರುಚುನಾವಣೆಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಫೆಡರಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ, ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಇರುವಂತದ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫೆಡರಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕು.
ಮತ್ತೆ ಆ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದು ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ 7 ಜನರದೊಂದು ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನೂನನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರವನ್ನೇ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಕಾನೂನನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪರಿಹಾರ ಹಕ್ಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರೋರು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 7 ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 90 ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೆಡರಲ್ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳಿರುತ್ತವಲ್ಲ ಫೆಡರಲ್ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳಿರುತ್ತವಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಂಟನ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ 7 ಜನರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂತ 7 ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕಾನೂನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಒಳಗಡೆ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಕಾನೂನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ವಿಪೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದ್ವಿಪೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 90 ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರೋ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ್ವಿಪೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಏನು ದ್ವಿಪೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ಯಾಂಟನ್ನ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ 2 ರೀತಿಯಾದ ಪೌರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪೌರನೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ದೇಶದ ಪೌರನೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏಕಪೌರತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪೌರತ್ವ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಪದ್ಧತಿ
ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಪದ್ಧತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ನ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾನೂನಿನ ಅಧಿಪತ್ಯ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜನ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಆಡೋರು. ಅದ್ ನಾನ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಆಡುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧರ್ಮದವರೆಲ್ಲಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಸಮಾನರು, ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಕಾನೂನಿನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ನೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಧಿಪತ್ಯದೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು, ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಜನರಲ್ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1970ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 1970 ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾರು? ಮಹಿಳೆ. 70ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಿದೆ. ಬಟ್ 70 ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ 1971ರಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಮಹಿಳೆಯರು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ? ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. 71ರ ನಂತರ. 70ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಕ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ರು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿವಿಧ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರ್ಸಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಗುರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರುವಂತದ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಚಲನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ. ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ? ಸೊ ಚಲನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಈ ರೀತಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾನತೆ, ಈ ರೀತಿ
ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಧಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳದೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಬಹಳ ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ, ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸಂವಿಧಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಮೆರಿಕಾ, ಭಾರತ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತ, ಈ ರೀತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇರುವಂತದ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದಾಗ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ದೇಶದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಈ ದೇಶದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 91. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 91 ಅಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತಾನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರೋದು. ಸೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗಡೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ, ಎರಡನೇದು ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮೂರನೇದು ಬಯಲು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ. ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಿಕೆ. ಏನು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ? ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ನಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಸೂದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಪ್ಸುತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್‌ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಪ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 2/3 ರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಶಾಸನ ಕಾನೂನು ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಪ್ರಜೆಗಳಿದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪ್ರಜೆಗಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರೆಲ್ಲಾನು ಕರ್ದು ಕೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಈ ಮಸೂದೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ಮಸೂದೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ಸೊ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಮತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಹುಮತ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಬಹುಮತವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಶಾಸನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಬಹುಮತವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಶಾಸನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಕೈಲೇ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಜನಗಳ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ನಿಷೇಧಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಜೆಗಳ ನಿಷೇಧಾಧಿಕಾರ. ಏನು ಪ್ರಜೆಗಳ ನಿಷೇಧಾಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಾಸನ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬಹುಮತವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಶಾಸನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಜನರ ಕೈಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 92 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಪೇಜ್ 92. ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ. ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನ ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಭಾಗಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೋ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾಯ್ದೆನ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಬಹುಮತದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರವು ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೇನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾನು ಸಂವಿಧಾನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ನೋಡಿ, ಎರಡ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೊಂದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂವಿಧಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಂವಿಧಾನಗಳಿಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ನೇ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋಕಲ್ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಬಹುಮತವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾನೂನನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹೌದಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಹುಮತ ಬರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನೆ ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 92 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಸೂದೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 30,000 ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 8 ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಮತ್ತೆ 30,000 ಜನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬಹುಮತ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಜನದಿಂದ ವೋಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ 90 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ 90 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ 90 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಕೋರ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ 90 ದಿನದೊಳಗಡೆನೆ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ 90 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಐಚ್ಛಿಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರ್ದಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲ ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ವೋಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಓಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೇನು, ವೋಟ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವೋಟ್ ಹಾಕೋ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ನ ಕಾಯ್ದೆ ಮೇಲೆ ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಜನಗಳ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಯ್ದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಜನರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ದಾಗ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಾಸನದ ಕರಡನ್ನ ಇವರೇ ಜನಗಳೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು 1 ಲಕ್ಷನೋ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಆ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು
ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕರಡನ್ನ ನಾವೇ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ 1,00,000ನೋ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಗುರ್ತಿಸಿರ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇವರೇ ಜನಗಳೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯಾವ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ಬರೀ ಇದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿದ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ ಮಾಡ್ಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ತರ ಅಧಿಕಾರ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸಂವಿಧಾನನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಶಾಸನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರನ್ನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗಾಯ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್. ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಾರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದ್ವಿ ಸಂವಿಧಾನ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೊಂದು. ಸೊ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಜನಗಳು. ಎರಡರಲ್ಲೂ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ, ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂತಾನೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಮನವಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಜಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಈ ಶಾಸನವನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ತರದೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಫೆಡರಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂತ ಮಸೂದೆನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜನರಿಂದಾನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಜನರಿಂದಾನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜನಗಳೇ ಒಂದ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೋಡುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಓಟಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಜನರಿಂದಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಲೆಟ್ರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜನಗಳ ಓಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಟನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆ ಶಾಸನ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,00,000 ಮತದಾರರು ಒಂದುಗೂಡಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಫೆಡರಲ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಏನಾರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1,00,000 ಜನನಾದ್ರೂ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಲೆಟರ್ಗೆ, ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲೆಟರ್ಗೆ 1,00,000 ಜನನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದನೇ ಕಳಿಸುವಂತಹ
ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಸೂದೆನ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದನೇ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ್ರ ವಿವರಣೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಬೇಕು, ಅದೇ ಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫುಲ್ ಬರ್ದು ಅದನ್ನ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರೇ ಬರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವರೇ ಒಂದ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ರೂಪಿಕ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಸೂದೆನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವರೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರನು ಇವರೇ ಬರ್ದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಏನೋ ಇದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಿದೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವರೇ ಒಂದ್ ಕರಡು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತೀವಿ. ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಶಾಸನ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಜನಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು, ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು, ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತವರೂರು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ಧಾರ, ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಬಯಲು ಪ್ರಜಾ ಈ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.